سے آئے ہیں اور پارٹیسپیٹ کی, اور آج بھی آپ لوگ ماشاء اللہ بالکل ہی نماز سے پارٹیسپیٹ کر. آئی کین سی دا پارٹیسپیشن اینڈ ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. جو میرا ٹاپک ہے وہ نیریٹو بلڈنگ ہے ان کانٹیکسٹ آف یوتھ. نیریٹو بلڈنگ ہے میرا ٹاپک. تھینک یو. تو نیریٹو بلڈنگ جو ہے, نیریٹو بلڈنگ کیا ہوتی ہے, مطلب کین سم ون جسٹ ٹیل می ون لائنر. ٹیک ہوم لیسن سر. آئیڈیالوجی نیریٹو بلڈنگ کوئی سامنا. نیریٹو بلڈنگ اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی بیانیہ, نیریٹو مینس بیانیہ, میری بات اور اس کی بلڈنگ, اس کو بیانیے کو پروپیگیٹ کرنے کو نیریٹو بلڈنگ کا, یہ اس کی لٹرل معنی ہوں گے. ایگزامپل کیا ہوتی ہے, کوئی ایگزامپل دے دے سمپل سے, میں نے کسی تاریخ بتائی ہے اس کی کہ بیانیہ دینا اور اس کو پروپیگیٹ کرنا. مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیالوجی انہوں نے پیش کی کہ اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں. صحیح ہے, یہ نیریٹو تھا. انہوں نے آئیڈیا پیش کیا, اس کو پروپیگیٹ کیا, نیریٹو بلڈنگ. لیکن اس کو ہم اس کیٹیگری میں کیوں نہیں ڈال رہے, کیونکہ ہمارے لیے, ہم مسلمانوں کے لیے وہ ڈیوائن. So we won't be putting it in the category of as an example. میں ابھی پہلے ریلیجس پیراڈائم میں بات کروں گا, پھر پولیٹیکل اور پھر سوشل. دوسری بات, ایک کوئی بھی اسٹارٹ ہوتا ہے جوئش, ایک جو ہمارا ریلیجن ہے, جوئش لوگ جو ہیں, ان کا ایک نیریٹو ہے کہ جو ہمارا جو حضرت موسیٰ کے زمانے کا جو ایریا سارا فلسطین, یہ سب جو ہے, یہ سب ہمیں واپس ملنا چاہیے, جو ان کا نیریٹو ہے. صحیح ہے غلط, یہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں. آپ کو یہ بات کر رہے ہیں کہ نیریٹو اور نیریٹو کی بلڈنگ کیا ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھولی بند لاش, جب بولتے تو کیا نام ذہن میں آتا ہے؟ نہیں ہے کیوں آتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ایک شخصیت کا نام بھی ذہن میں آتا ہے. کین سمون ٹیل می, کیا بھائی, کون بھائی؟ کسی کا بھی بھائی ہو سکتا ہے. کسی کا بھائی, کون بھائی ہو سکتا ہے؟ بالکل, قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی. قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی نسبت سے یہ نیریٹو دے دیا گیا کہ وہ بوری بند لاشیں بن پاتے ہیں, اپنے مخالفین کو بوری میں بند کر کے پٹواتے ہیں. وہ اتنا پٹواتے ہیں کہ وہ مر جاتا ہے اور اس کی بوری میں لاش اسی میں ہوتی ہے, کیونکہ مرے ہوئے انسان اتنا اکڑا ہوا ہوتا ہے کہ وہ بوری میں ڈال نہیں سکتے ہیں. تو پہلے بوری میں بند کرتے ہیں اینڈ دین اس کو اتنا مارتے کہ وہ مر جاتا ہے. تو اٹس اے نیریٹو. تبھی ہم نے دیکھا تھا کو کرتے ہوئے. یہ جو دہشت گردی ہے, اس کے پیچھے بڑھتی ہے. نیریٹو کس نے دیا, کس نے دیا؟ عوام نے خود سے دے دیا. پروگریس اتنی طاقتور ہے کہ فوج کے خلاف جائے گی. لکھا ہوا دیکھا دیواروں پہ, کس نے لکھوایا؟ نامعلوم افراد کون ہے؟ جی, نامعلوم افراد جو سب کو معلوم ہے. نیریٹو بلڈنگ, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بڑھتی ہے ففتھ جنریشن وارفیئر. پتہ ہے آیا کیا اسٹوڈنٹ جو بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, ففتھ جنریشن وارفیئر کیا ہوتا ہے؟ کائنڈ آف ففتھ جنریشن وارفیئر یہ کہ ہم پہلے جنگیں لڑتے تھے کس طریقے سے, we used to go to other country, bombard them. Now we don't. Now kill their souls with our movies, with our ideas, with our approaches, with our culture. ان کے جو فگرز ہیں ان کو اتنا میلائن کر دو کہ وہ ان کی عزت ہی ختم ہو. ہمارے لیے ہمارا فوج ہمارا فخر تھا, ہمارا سر کا تاج تھا, ہم نے اس کو اتنا میلائن کر دیا. ہمارے اپنے لوگ بےخوبی میں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بڑھتی ہے. نہ لگا ہے بیان کہاں سے اوریجنیٹ ہوا, کس کے کہنے کو اوریجنیٹ کیا گیا, ہمیں کسی کو نہیں پتا.
किसी को भी नहीं पता, लेकिन कहीं से ओरिजिनेट हुआ और लोगों को लगा हाँ इसमें कहीं ना कहीं सदाकत है, और लोगों ने उसको मानना शुरू कर दिया। कुछ उस पर उनके पॉलिटिकल अफाइन भी थे कि भाई मेरा लीडर को उन्होंने हटाया तो मैं तो थोड़ी छोड़ूंगा, ये हो जाता है जज्बात के। ये क्या हुआ? नैरेटिव बिल्डिंग। हम अपने ही फौज से खिलाफ हो गए जो हमारी मदद करती है। आप लोगों को ये भी मना कर दिया कि ईद में पटवारियों से गले नहीं मिलना। बोला गया था, एक लीडर ने बोला था कि पटवारियों से गले नहीं मिलना ईद में। सिलेक्टेड हुकूमत काम होगी, ईद में गले नहीं मिलना। कौन कह रहा है? एक पॉलिटिकल लीडर। इज इट लेजिट? मैं उनको एक जमाने में पसंद करता था, आई थिंक ही इज ऑनेस्ट पर्सन, बट क्या ये बहुत गिरी हरकत नहीं है? मतलब ईद के दिन तो ईद के दिन भी गले मिलने की हसरत ही रही। मतलब ईद के दिन भी अगर हम अपने अकरबा से, दोस्त अहबाब से, रिश्तेदारों से गले ना मिले तो फिर वो दिन भी आपने सियासत की नजर कर दिया। नैरेटिव इतना स्ट्रॉन्ग होता है। मेरे भाई ने जिसको ईदी थी उस पर पीछे लिखा हुआ था सेलेक्टेड नामंजूर। मेरी बाबा ने जो मेहंदी लगाई उस पर लिखा था सेलेक्टेड नामंजूर। कैन यू इमेजिन दैट? दैट्स व्हाट वी कॉल नैरेटिव बिल्डिंग, दैट वी प्रोपोगेट थ्रू आर्ट एंड रिएक्शन। लोगों के जहन में ऐसा रास्ता करा देते हैं हम लोग चीजों को कि हमें पता भी नहीं होता हम क्या कर रहे हैं। मार्क्सिज्म, आप आया क्या आप जानते हो मार्क्सिज्म क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल, इकोनॉमिक सोशल थ्योरी व्हिच डील्स विद जिसमें सब बराबर होंगे, वेजेस जो होंगी बराबर, और मार्क्सिज्म एक ऐसी इंटरनेशनल थ्योरी है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें जो सब जो होते हैं ना सब बराबर होते हैं। कोई लीडर हो या कोई वर्कर हो, सबकी वेजेस बराबर होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो ओन बाय स्टेट होते हैं और उसकी जो मालिक होती है वो स्टेट होती है, और उसको सब में बराबर इक्वली तकसीम करती है। कोई भी उसका इंडिविजुअल एज किसी चीज़ का मालिक नहीं होता। ये मार्क्सिज्म का कांसेप्ट है। अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत सिंपलिसिटी के साथ। एग्जैक्ट थ्योरी ये नहीं है, लेकिन लोबेलोबाब ये भी है सेंट्रल आइडिया। इस थ्योरी को पेश किया था कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद क्या हुआ? इस थ्योरी ने क्या किया? रशियन रेवोल्यूशन, सोवियत यूनियन, चाइना, क्यूबा, कोल्ड वॉर चली यूएसएसआर में। इस थ्योरी की वजह से जंगें हुई हैं। आपको पता है कितने लोग मरे इस जंग में? 93 million people. 93 million people were killed only cause of an article, of a research paper presented by Karl Marx, by a theory. Can a theory kill 93 million people? Just imagine the power of narrative. ये डिवाइन नहीं है। डिवाइन होगा तो मैं कहता कि खुदाई फरिश्ते आ गए थे जंग बदर की तरह कि उन्होंने हमें नुसरत का फरमा दी। ये डिवाइन नहीं है। ये आप एक कैथोलिक उसके जो जूइश था पहले, उसके वालिद साहब कैथोलिक हो गए थे और उसने थ्योरी पेश की, और उस थ्योरी ने सिर्फ ये समाजी, ये सोशल में एस्पेक्ट बता रहा हूँ, उसने थ्योरी पेश की कि जो हमारे पर अशराफी है, जो हम पे गुमराह हैं, वर्किंग क्लास, हम जो 98% जो दावे कहते हैं, 98% जो लोग हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग कमा के उनको देते हैं, वो अमीर होते जाते हैं, हम गरीब होते जाते हैं, उसके खिलाफ जंग करो, उनको नहीं छोड़ो। और हम लोग, मैं सब्जी उगा रहा हूँ, प्याज उगा रहा हूँ, प्याज आपको दूंगा, आप आलू उगा रहे हो, आलू मुझे दोगे, हम सब बराबर एक ही जिंदगी गुजारेंगे, एक ही तरीके की। इस थ्योरी की बुनियाद पे जंगें हुई और इस 93 मिलियन लाइफ क्लेम की। 93 मिलियन, दैट्स एन इम्पैक्ट वी हैव ऑन ऑफ नैरेटिव बिल्डिंग। नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होती, कौन करता है नैरेटिव बिल्डिंग? यकीनन कोई लीडर, कोई स्कॉलर जो कि आइडिया पेश करे। अगर वो लीडर है तो पॉलिटिकल लीडर को जो जिसकी बुनियाद पे वो एक जंग शुरू कर देगा। अगर वो कोई रिफॉर्मर है, रिलीजियस है, तो वो एटलीस्ट अगर डेथ ना भी कराए, वॉर्स का कॉज ना भी करे, तो वो नफरत का पैराडाइम ऐसे
کریٹ کر دے گا آپ لوگوں کے درمیان، آپ دونوں ایک چیز سے ملنا جلنا ختم کر دیں گے. یہ اس کا یہ والا اسپیکٹ ہو گیا. تو دیکھا آپ نے کہ نیریٹو کیا ہوتا ہے، اس کی پاور کیا ہوتی ہے. ابھی یہاں پر وہ بچے تھے ابھی رحمان اور رحمان پتہ نہیں کہاں ہے، اور وہ جو ہے صاحب بیٹا کا نام کیا ہے؟ رضا اور رحمان. ابھی تم نے آرگومنٹ کیا، میں اس کو پازیٹیو دیتا ہوں، میں اس کو الیبوریٹ کروں گا الگ طریقے سے. انہوں نے جو بات کہی، انہوں نے یہ بولا کہ جو تاریخ بتائی کہ بھائی کربلا میں یہ واقعہ ہوا، پھر جتنے بھی معصومین تھے ان کے ساتھ یہ حادثات رہے، سانحات رہے، یا تو زہر دیا گیا یا ان کو شہید کیا گیا. وہ ایک ریلیجیس ہسٹری میں ہماری، چاہے وہ سنی ہماری ہسٹری ہو چاہے شیعہ ہسٹری، دونوں میں درج ہے وہ سب چیزیں. انہوں نے آج کے پیراڈائم میں بات کی رحمان نے کہ جو وہ بچہ تھا، شیعہ بچہ تھا، اور اس نے سنی لبادہ اوڑا ہوا تھا اور دہشت گردی میں انوالو تھا، یہ تھا وہ تھا. انہوں نے ایک آج کا واقعہ لے رکھے جو کہ واقعہ اس واقعے کی صداقت تھی. ہم ہسٹری کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ ان کے پاس اپنے اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں، ان کے پاس اپنے اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں. ہسٹری کی ڈیبیٹ ہمیشہ سے علماء میں رہی ہیں کہ یہ ڈیبیٹس کہ پہلا خلیفہ جو ہے کون ہونا چاہیے، کیا اس پہ ڈیبیٹس نہیں ہوتی رہی ہیں. یہ ڈیبیٹس نہیں سالو ہو سکتی نا، یہ نہیں سالو ہو سکتی، نہ ہی ہمارا کام ہے نہ ہی ہمارا ڈومین ہے. ہم ان ڈیبیٹس پہ بات نہیں کر رہے، وہ علماء کی بات ہے، وہ علماء کریں. ہم یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس نیریٹو کی بنیاد پہ ہم نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا پیراڈائم کریٹ کیا کہ بھائی میں چھوٹا تھا تو مجھے بتایا جاتا تھا یار وہ تازے دیکھنے کا شوق کبھی جانے کا لیے ہونے پہ تازے دیکھنا ہے. یہ بچے سنی بچوں کو کاٹتے ہیں، ان کے خون ملاتے ہیں، ان کے گوشت سے بریانی بناتے ہیں، شربت بھی پینا وہ اس میں تھوک کے دیتے ہیں. میری دادی ابھی تک شیو کے کھانا نہیں کھاتی اور میں اپنے سارے شیعہ دوستوں کو لعنت ملامت کرتا ہوں اگر وہ ان کے گھر سے تبرک نہ آئے کہ آج تمہارے گھر نیاز تھی، میرے گھر یہ کیوں نہیں آیا. میں بڑے شوق سے کھاتا ہوں وہ چیزیں. تو باقاعدہ ہمارے یہاں تین ہیں زاہد علی زاہد صاحب، ان کے گھر سے تو باقاعدہ ان کو پتہ ہے آنٹی کو کہ جتنے بھی تافتہ ہیں سارے سامنے کے شیر سامنے کے گھر، لیکن میری دادی نہیں کھاتی. بھائی جی she was given the narrative and in her area, in her جو پورا وہ تھا سنیوں کا، ان سب میں یہ narrative تھا، سالوں سے چلا آ رہا ہے. کسی نے ایک اورنگزیب عالمگیر واسطہ گزرے ہیں تو ان کے اندر بعد میں تھوڑی سختی کی گئی تھی شیعوں کے ساتھ، خاص طور پہ انتقامی رویہ رکھا جاتا تھا، تاریخ میں اس بارے میں درج ہے. تو وہ ادھر ایک عورت نے شاید اس کے کھانے میں تھوکا تھا، تو اس سے وہ بات ایسی پروپوگیٹ کی گئی کہ ابھی تک وہ بیچارے اس ظلم کے ساتھ دوسرے الزام کے ساتھ جی رہے. ایسا ہوتا ہے. اسی یہ نیریٹو ہوتا ہے. نیریٹو لیڈر دے دیتا ہے. انہوں نے ایسا نواز شریف کو ایسا ویلن بنا دیا کہ جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا وہ اچھے ہیں لیکن ہم پاناما بولیں گے ہمیں کون یاد آئے گا؟ 10% پہ کبھی پروو ہوا کسی عدالت نے ذرا کو پروو کیا نہیں امپورٹڈ حکومت. گاندھی صاحب کون جانتا ہے؟ یو لو ہم. اور آپ جانتے ہیں یو ڈونٹ لو ہم؟ یو ڈو؟ یو ڈو؟ اینی ون ایلس؟ ہیں جانتے جاوید احمد خان کون کوئی نہیں جانتا؟ نہیں مذہبی بچوں کو تو جاننا چاہیے. جاوید احمد غامدی پروگرام آتا تھا جیو پہ. جاوید احمد غامدی صاحب ایک ریلیجیس اسکالر ہیں، سنی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق رہا ہے. امین حسن اصلاحی کے شاگرد ہیں، بی اے پاس ہیں، سمپل بی اے کیا ہے، لیکن انہوں نے 30 سال امین حسن اصلاحی کی صحبت میں علم حاصل کیا. مجھے پہلے تو علماء کے صحبت میں بیٹھنے کا اب تو ڈگریز آ گئی، بکس آ گئی. میں ذاتی طور پہ اس کو نہیں مانتا. میں سمجھتا ہوں کہ عالم وہی ہے جو علماء کی صحبت سے بیٹھ کے علم حاصل کرے اور وہ اس کو تفویض کرے کہ اب تم اس قابل ہو کہ تم اب دنیا میں علم پہنچاؤ. اگر استاد اپنے شاگرد سے مطمئن ہے تو میں اس ڈگری ایگزام کو میں ذاتی طور پہ صحیح نہیں سمجھتا. تو آئی ڈو فالو دا پروٹوکول بٹ بائی ہارٹ آئی ڈونٹ لائک اٹ. غامدی صاحب نے سنی عقیدوں پہ
ایسے سوالات اٹھا دیے کہ سنی ہیں وہ، لیکن ایسے سوالات اٹھا دیے کہ سنی لوگ ہی ان سے سب سے زیادہ پریشان ہیں. فتنہ غامدی ان کا نام دے دیا گیا ہے. نیریٹو، ایک آدمی بی اے پاس، بہت سارے لوگ ہیں جو بی اے پاس ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مقصد بیٹھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اس نے کوئی ایکسٹراڈنری بات نہیں کی، اس نے بس یہ بولا کہ داڑھی نہیں ہوگی، داڑھی کی کوئی ضرورت نہیں دی ہے، ان موسیقی کی کوئی اس کی حلت نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ایسی دوسری چیز ہے اس کا کوئی گناہ ثواب کی کوئی بات ہی نہیں. اس نے وہی سنی اسکول آف تھاٹ کو اس طرح پریزنٹ کیا کہ دیوبند اکابر، بریلوی اکابر، اہل حدیث اکابر سب بیٹھ گئے اس کے خلاف ایک پلیٹ فارم پہ. کافر قرار نہیں دے سکتے، کوئی کافرانہ بات نہیں کی، لیکن فتنہ کہہ دیا، فتنہ کام کی. ایسا کہہ دیا کہ ان کو جان چھڑا کے امریکہ بھاگنا پڑا. آئی ڈس ایگری اور ایگری ود اٹ، اٹس مائی پرسنل تھنگ. بٹ بات یہ کہ نیریٹو اس نے دیا، اس نے کیا نیریٹو دیا سامنے میں؟ ایک آزاد خیال آج کل کا جو دنیاوی مسلمان ہے جس کو اسلام سے کوئی زیادہ محبت نہیں ہے سوائے کلمہ پڑھنے کی اور عید کی نماز اور جمعے کی نماز پڑھنے کی، یا ایک کا دکا روزے رکھیں گے، اس کو زندگی کے شبہات زندگی میں جتنے بھی کام آتے ہیں تو اس کو یہ لگتا ہے کہ بھائی یہ دین جو ہے مجھے روک رہا ہے. پردہ کرو، عورت ہے تو عبایا پہنو، مرد ہے تو داڑھی رکھو، مرد ہے تو شلواروں سے اوپر ٹکنے رکھو، 5 وقت کی نماز پڑھنے جانا ہے، عورتوں کو اس سے بات نہیں کرنی ہے، دوستی نہیں کر سکتے، گپ شپ نہیں لگا سکتے، محرم نہ کا جگہ مسئلہ آ رہا ہے بھائی موسیقی نہیں سن سکتے. یہ کون سا دین ہے بھائی؟ ہر چیز نہیں ہمارے لیے تنگ کر رہا ہے یار. تو they don't like, people don't like. وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دین میں ہر چیز الاؤ ہو جائے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زنا حلال نہیں ہو سکتا کسی بھی دین میں. Whatever they do, it cannot be. لیکن گاندھی صاحب نے ایک پرسپیکٹو دیا چیزوں کو دیکھنے کا. یہ چیزیں حرام ہیں، حرام ہیں، ان چیزوں میں کوئی ڈبیٹ نہیں، فالتو چیزیں، اس کا تعلق اس سے نہیں. اجتناب کیا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا تعلق دین سے نہیں، یہ کلچرل ہے. یہ پرسپیکٹو دیا، لوگوں کو شاکنگ لگا. اور جو لبرل جتنا ہلکا تھا، جو جتنے بھی چینلز ہیں، جتنے بھی پروفیسرز ہیں، جو لبرل میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ وہ ریلیجس کو الگ کرنے کے لیے ان کو اس کیٹیگری میں رکھا. وہ لبرل کو نہیں ہے، لبرل فلسفہ بالکل الگ ہے. اس لیے ان کو الگ جو ہے ایسا پرسپیکٹو دیا کہ سارے گاندھی صاحب کے مکتبہ فکر میں چلے گئے. یہ گاندھی ہی اصل اسکالر ہے، باقی جو جتنے بھی علماء ہیں وہ ایسے ہی بات کر رہے ہیں، فالتو بات کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، تقیانوسی بات کر رہے ہیں. گاندھی صاحب کے ممکن حدیث ہونے کا بھی الزام لگا دیا. بتانے کا مقصد یہ، میں گاندھی صاحب کی جو بات کر رہا ہوں، کیا کیا انہوں نے؟ ایک ایسے نیریٹو دے دیا جو 200 سال بعد بھی جاری رہے گا، جس کے مقابلے میں تمام علماء اکٹھے ہو گئے، سب کو یونائٹ کر دیا. شیعہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس پہ واقعہ کربلا پہ حضرت معاویہ پہ بھی انہوں نے ایک الگ تھیوری کی جو شیعوں سے بالکل تعلق نہیں رکھتی. انہوں نے حضرت معاویہ کے لیے بہت کچھ لکھا ہے کی شان میں. تو یہ شیعوں کو نہیں مناسب لگا. بہت ساری جگہ سنیوں کو آپ نے بتایا وہ سنیوں کو بالکل مناسب نہیں لگتا یہ والی بات ہے. تو گاندھی صاحب لیکن کفریہ بات کوئی نہیں کی، تو وہ دونوں کے لیے ایلیمنیٹ ہو گئے، لیکن انہوں نے نیریٹو دے دیا. وہ ایسا نیریٹو ہے جو کہ ابھی نہیں، آگے تک، بہت آگے تک چلے گا. ایک دفعہ مفتی میرے رحمان صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا تو میں گاندھی صاحب کی تعریف کر رہی تو وہ ناراض ہو گیا. کہہ لے کہ میں سر یہ آپ لوگ تو پروموٹ کرتے ہیں گاندھی پروگرام آیا تو منیب کیوں نہیں آ رہا پروگرام؟ صحیح کہہ رہے ہو. بات پتہ ہے کیا تھی؟ گاندھی کا پروگرام اس لیے آ رہا ہے کہ گاندھی ایک نئی سوچ دے رہا ہے، ایک نیا پرچار کر رہا ہے، ایک نیا نیریٹو دے رہا ہے. کیونکہ مفتی منیب صاحب اہل سنت کا نیریٹو دے رہے ہیں، تو اہل سنت کے پروگرام تو آتے ہی رہتے ہیں. پورا چینل ہے، مدنی چینل ہے، پیس ٹی وی ہے. ہم نیریٹو جب لاؤڈ اسپیکر یہ مائک آیا تو یہ حرام تھا، ایک نیریٹو یہ تھا صحیح، اب یہ حلال ہو گئے. یہ نہیں کہہ رہا غلط تھا. ہم پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے علماء کی اور سالوں سال کے بعد ہمیشہ اجتہاد ہوتا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، آگے آ جاتا ہے. لیکن نیریٹو ہوا نا، نیریٹو بلڈنگ ہوئی. آرگن ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں علماء سب بذل تھے کہ یہ حرام ہے اور حلال نہیں ہے، اب حلال ہے. اس لیے کہ نیریٹو ہوا، ڈیبیٹس ہوئی سال سال، ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھے، چیزیں ڈیبیٹ کے بعد میں ڈیٹیلنگ میں چیزیں دیکھی گئی اور پتہ چلا کہ نہیں صحیح ہے. اب اس نیریٹو بلڈنگ کو ہم یوتھ، ہماری یوتھ کیسے پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر سکتے؟ ہم کیوں اپنا بیانیہ نہیں دے سکتے؟
ہم کیوں پیس کے بیانی پہ کام نہیں کر سکتے؟ طالبان کون تھے؟ اسٹوڈنٹس تھے، طالب اسٹوڈنٹس تھے. انہوں نے نیریٹو دیا کہ ہم جو ہیں ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے جہاں اسلامی سزائیں اسلامی حدود نافذ ہوں گے، اور الگ الگ طریقے سے انہوں نے جو نیریٹو دی جس سے ہماری ماڈرن ورلڈ ایگری نہیں کرتی، اس لیے ہمارے لیے وہ ایلیمیٹڈ تھے. صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط تھے، وہ غیر شرعی تھے، وہ ایلیمیٹڈ تھے ہمارے لیے، کیونکہ ہم ماڈرن ورلڈ کے اتنے آدمی نیشنل اسٹیٹ کے اتنے کہ ہمارے لیے طالبان ایکسیپٹ کرنا ناممکن ہے. ہمیں اس کی عادت ہی نہیں ہے، ان قوانین کی عادت ہی نہیں ہے، شرعی قوانین کی، نہ ہم اس کو آج کے دور میں اس کو اطلاع کر پا رہے ہیں، نہ کر سکتے ہیں یہاں پہ. لیکن طالب علم انہوں نے ایک تھیوری جس سے دنیا کو ہلا دیا، نیریٹو دیا، امپلیمنٹیشن دی. کون تھے؟ یوتھ تھی وہ. یوتھ ایم کیو ایم کیا ہے؟ آپ سے کہاں سے اٹھے تھے؟ ادھر ہی سے اٹھے تھے. اے پی ایم ایس او اور پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یہاں سے اٹھی، جس نے پورے پاکستان کی سیاست کو بھوچال لے آئے. نیریٹو دیا 98% عوام، پسماندہ عوام کے لیے ہم کام کریں گے. یہ نیریٹو دیا 98%. یہ نیریٹو لوگوں کو اچھا لگا، مہاجروں کو لگا ہمارے تو کوئی بات کرنے والا تھا ہی نہیں، چلو ایک مہاجروں کو بات. اس کے پیچھے ایکسپلائٹیشن کتنی ہوئی، کیا کیا دہشت گردیاں ہوئی، کیا کیا کرپشن ہوئی، کیا کیا چیزیں ہوئی، وہ تو ہم جان ہی نہیں رہے. ہم تو صرف یہ بول رہے کہ وہ بیانیہ ہمارے مائنڈ میں ایسا راسخ ہو گیا. دو میموریز ہوتی ہے، ریموٹ میموری ہوتی ہے ہماری مائنڈ کی، اور ایک ہوتی ہے پرماننٹ میموری. ریموٹ میموری ٹیمپرری چیز ہوتی ہے، ابھی میں نے کیا کھایا بات کی آپ کو بھول گیا تھوڑی دیر بعد، اگلے دن بعد. ایک ہوتی ہے اسی کو ریپیٹ کرتے رہیں، اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو. گائے سوپ بنانے والوں کی طرف سے مدینہ عزیز کو عید مبارک، ابھی تک یاد ہے ہمیں. لاڈو صاحب کی طرف سے عید مبارک، جو پی ٹی وی والے ان کو سب کو پتہ ہے. ہم نیریٹو ایسا دماغ میں راسخ کرتے تھے، داغ تو اچھے ہوتے ہیں، ہمیشہ داغ گندے ہوتے تھے، اب داغ اچھے ہوتے ہیں. یہ نیریٹو دیا جا رہا ہے کہ داغ جو یہ سائیکولوجیکلی بھی ٹھیک ہے کہ بچہ گندگی پھیلا رہا ہے تو کرنے دو، اس لرننگ. بچوں کو نہیں مار سکتے، زندگی بھر یہ سکھائے کہ بچوں کو مارو ڈانٹو، یہی کرتے ہیں ماں باپ ہمیشہ سے، سختی رکھو تاکہ بچہ بگڑے نہ. جتنا آپ نے اس کو وہ کر دیا اس کے نفسیاتی امراض میں اضافہ ہو جائے گا. اگر آپ نے اس کی پوٹی ٹریننگ صحیح نہیں کی ہے کہ بیٹا جلدی کرو اللہ بابا آ جائیں گے، جن آ جائے گا، تو اس کے اثرات 40 سال کی عمر میں بھی اس کو محسوس ہوتے ہیں. ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے، لیکن نیریٹو آپ کو دینا پڑتا ہے. جو ہم نفسیاتی امراض، ایل جی بی ٹی، ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی، یہ بیماری تھی اب نہیں ہے. ڈی ایس ایم میں جیسے 4 میں اس کو بیماری کی کیٹیگری سے نکال دیا گیا ہے. دنیا بھر کے سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ نے اس کو بیماری کی کیٹیگری سے نکال دیا ہے. کوئی بائی سیکشول ہے، ہومو سیکشول ہے تو بیمار نہیں ہے. ہم پہلے کہتے ہیں نفسیاتی مریض ہے بیچارہ، اس کا علاج کراؤ. اگر وہ کوئی بندہ آپ کلیم کرتا ہے میں ہومو سیکشول ہوں، ہم جنس پرست ہوں، تو ہم اس کا علاج نہیں کرائیں گے. ہم کہیں گے کوئی بات نہیں، اوکے. ہم سائیکالوجی کی بنیاد پہ، سائنس کی بنیاد پہ اسے کہیں گے اوکے. مذہب کی بنیاد پہ کیا کہیں گے ہم بات نہیں کریں. مذہب اس کو کنڈیم کر رہا ہے، جو بھی کہہ رہا ہے ہم اس پہ بات نہیں کریں، وہ ریلیجیس اسکالر کرے گا. ایز اے سائیکالوجسٹ یا ایز اے سائیکیٹرسٹ، ایز اے میڈیکل پریکٹیشنر، وہ یہ بات کہے گا کہ جو اگر بچہ آیا ہے، ماں باپ آتے ہیں، میرا بچہ جو ہے لڑکوں میں انٹرسٹ لیتا ہے، یا میری بیٹی جو ہے وہ لڑکیوں میں انٹرسٹ لیتی ہے، تو کہیں گے اٹس نارمل، یہ بیماری تو نہیں ہے. فار دیم اٹس اے نارمل تھنگ. نیریٹو چینج ہو گیا. ابھی ٹرانسجینڈر ایشو کا بل آیا، بات ہوتی رہی، بہت لوگوں کو برا لگا. 10 سال بعد بہت کامن ہو جائے گا، 40 سال بعد لا بھی آ جائے گا مسلم ورلڈ میں. قادیانیوں کے یہ ڈبیٹ چل رہی تھی کب سے، لا 1974 میں پاس ہو گیا فائنلی. اتنی ڈبیٹ ہوئی ان کے لیے نیریٹو ایسا پریپیئر کیا گیا کہ قادیانی کافر ہیں. وہ کافر اتنا نیریٹو انہوں نے پوری اپنی جان توڑ لگا دی کہ کافر نہ ڈکلیئر کروایا جائے، لیکن اسٹیٹ نے کرنا پڑا، وہ بھی بھٹو صاحب کے ہاتھ سے، جو کہ آف کورس ریلیجیس آدمی نہیں تھے کہ جو ان کے کوئی ریلیجیس جب اس بات وہ ہو رہے ہوں کہ بھئی میں تو اس کو کال کرواؤں گا. وہ تو نہیں چاہتے تھے کیونکہ بہت سارا پریشر تھا باہر سے. نیریٹو یہ تھا. کچھ لوگ تھے، کتنے لوگ تھے؟ شاہ احمد نورانی صاحب تھے، قبلہ شاہ احمد نورانی صاحب تھے. ایک آدمی پیچھے لیتے نیریٹو کتنے غلط، یہ لوگ کافر ہیں.
ये लोग ये करते हैं, आर्गुमेंटेशन, डिबेट, डायलॉग, हर जगह मुकालमा 3 दिन तक चली बहस, सबको पता है नेशनल असेंबली में। ऐसे थोड़ी है क्या, तमाम कानून साज जो के लोग थे इलेक्टेड मेंबर सब बैठे थे उसमें। तहरीक-ए-लब्बैक हमेशा हम लोग अब जब से कुछ जमाने शुरू हुए तो देखा गया कि जब भी पकड़ा जा रहा है तो देख रहे हैं किस मदरसे से ताल्लुक रखते हैं और उसका ताल्लुक देवबंद से है। तो लोगों ने क्या कहना शुरू कर दिया, देवबंद जो है वो दहशतगर्दी फैलाते हैं। अरे अगर कराची में जो भी पकड़ा जा रहा है आजकल से टारगेट किलिंग वाले या डिस्पेंसर जो है यूजली वो आउट ऑफ उर्दू स्पीकिंग नहीं नजर आ रहे, यूजली वो कोई सराइकी नजर आ रहा है, कभी कोई बलोच नजर आ रहा है, तो क्या सारे सराइकी ऐसे हैं? वो ये कराची चोरी करने आते हैं? कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, मेरे खानदान में शादियां हुई सराइकियों में। तो हम एक आदमी का जुर्म सबको हम लेबल कर रहे होते हैं। क्या हुआ, स्टेट बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व भी होती है और बहुत सारी चीजों में एक्स्ट्रा स्टेट जो बाहर के लोग होते हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। बरेलियत का एक होता सॉफ्ट पोस्टर था कि ये सूफी टाइप के लोगों से मिलाद कराते हैं, इस तरह के होते हैं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसा जिन लोगों की है नहीं। क्या हुआ, तहरीक-ए-लब्बैक को लेकर, तहरीक-ए-लब्बैक ब्लास्फेमी लॉ पहले से एग्जिस्ट करता था, लेकिन कत्ल करो उसको फौरन गुस्ताखे रसूल की सजा था। हम में से यहाँ पर कितने लोग हैं जो इमाम मालिकी के मसलक को फॉलो करते हैं, मालिकी फैक्टर को फॉलो करते हैं, और कितने लोग हैं जो शिया हैं? सही, शियों का मानना समझ में आता है क्योंकि ये फतवा है फक़ह जाफरी में या इमाम मालिक का फतवा है, लेकिन हम सब तो हनफी हैं, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं गुस्ताखे रसूल की सजा तब्दील? वो तो नहीं मानते इस बात को, क्योंकि हनफियों ने तो कहा है कि गुस्ताखे रसूल को सजा नहीं दी जाएगी। सर बट लेकिन एक बात है कि ऐसे सुन्नत जमात के जो 4 इमाम हैं उसमें थोड़ा सा परसेप्शन इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। मैं वो बता रहा हूँ, हम लोग अपने आप को हनफ में एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। पर्सपेक्टिव ये कि हम हनफी के लिए लगाते हैं अपने आप को, हनफी हैं, लेकिन इमाम को हनफी ने तो ये बात नहीं की थी। इधर हमने अपनी मर्जी की बात चेंज करी, हमने चेंज नहीं की है, हमारे माइंड में डाला गया कि इसको चेंज करो। उस ताकत की सदर था कोर्ट से पहले हमारे लिए हीरो कौन बन गया? मुमताज कादरी। मुमताज कादरी हीरो है या विलन? देखें आप इसको सजा दिलवाएंगे। मैं यही बात हर जगह कहता हूँ कि मैं अगर किसी दहशतगर्द को भी देख लूंगा तो मैं उससे कत्ल नहीं कर सकता, मुझे उसको स्टेट के हवाले ही करना पड़ेगा, भले स्टेट से छोड़ दे, भले मैं अदम सबूतों की बिना पे उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई न कर पाऊँ, पर मैं कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। ये सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का मामला है कि वो कानून को अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करें, बाकी स्टेट का काजी जो होता है। बस कोई भी आदमी ये मैं जाऊँ भाई मेरे अब्बू के खिलाफ इन लोगों ने कैंपेन की, मैं गोली ले करके शूट कर दूँ, और सर हमें इसलिए भी नहीं मारना चाहिए, क्या पता किसी को ईमान ले आए। फॉर एग्जैक्टली तो आपने एक मुसलमान का जो हो सकता है इसमें चांसेस थे ईमान लाने का जी, और उसकी बात को शायद आप तरीके से समझ नहीं पाए किस पैराडाइम की बात कर रहे हैं, किस पैराडाइम की बात। हम वही ना झूम वाली बातें होती है, बहुत सारी बातें होती है। तो हम लोग जो हैं इतने हमारे जहन में डाला गया कि नहीं अगर आपने ये हद तक की तो आप हीरो बन जाएंगे। गाजी अलमदीन से स्टार्ट होता है, गाजी अलमदीन ने ये हद तक की थी, गाजी अलमदीन को हमने हीरो बना के प्रोजेक्ट किया तो मुमताज कादरी बना, मुमताज कादरी की वजह से 10 मुमताज कादरी और बने। गाजी अलमदीन ने सही किया था गलत वो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि उधर मामला कुछ और था। वो उस वक्त हम मजलूम कौम थे, हमारी हुकूमत में, उधर इसकी जस्टिफिकेशन कहीं ना कहीं हो सकती थी। There was no state at that time. We do have a state now, Islamic state, जिसमें इसकी सजा भी है। अब मुमताज कादरी बस, अब गाजी अलमदीन नहीं आना चाहिए। उस जमाने में सही था, आज के दौर में गलत है। लेकिन नैरेटिव हमें ये दिया गया कि अगर कोई नजर आए और आप उसको मार के शायद जो है फौरन हीरो बन जाएंगे। फिर हर जगह पिक्चर, हर जगह वो, तो इन्होंने तो पूरे मीडिया पे सालों तक चलेंगे। जेल जा रहे तो लोग बिकती करेंगे, फूल निशावर करेंगे, माथे में प्यार करेंगे, हीरो बन जाएंगे, पूरे खानदान नशे छोड़ जाएंगे, आपके मज़ार पे फूल चढ़ाए जाएंगे, आपके मौजूदात भी माने जाएंगे, करामात आपके आएंगे, फिर आप जो दुआ करेंगे आपके मज़ार पे आके आप वो भी कबूल हो जाएंगे। यूथ इसमें क्या करें? नैरेटिव समझ में आ गया? और someone wants to add something? नहीं, हाँ,
میں نیریٹو بلڈنگ کے بعد ابھی یوتھ پہ آ رہا ہوں. میں صرف نیریٹو بلڈنگ کا آپ کو نیریٹو سمجھنا ہے کہ نیریٹو کیا ہے. میں اس کو ڈیفائن اس لیے نہیں کروں گا کہ ٹاپک سے ڈیبیٹ ہو جائیں گے ہم, لیکن میں اس کا جواب یہ دے دوں کہ دیکھیں عید کا دن خالص ہمارا تہوار ہے, لیکن ایک لیڈر نے نیریٹو دیا اور بہت سارے لوگوں نے اس وجہ سے یہ چیز کو پروموٹ کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں نیریٹو کی پاور اتنی ہوتی ہے. میں اسلام اور سیاست کو الگ نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ بات کوئی لیڈر نہیں کہہ سکتا, بالکل نہیں کہنی چاہیے, لیکن اس نے نیریٹو ایسا دیا اور ہمارے پڑھے لکھے عوام میں بھی راسخ ہو گیا جو کہ اسکالرز ہیں. مائی بردر از ڈوئنگ پی ایچ ڈی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایسے لوگ بھی اس سے امپریس ہے, صحیح ہے, جسے ہم یوتھیا کہتے ہیں. تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو وہ نہیں کہہ رہا, کٹ ڈاؤن نہیں کر رہا. ہم سب میں جاہل کارکنان ہوتے ہیں. جاہل سے مراد وہ جو غیر تربیت یافتہ ہوں, چاہے وہ پیپلز پارٹی, چاہے وہ MKM ہو, چاہے وہ ANP ہو, چاہے وہ انسان اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو, سب میں ایک سے بڑھ کر ایک لفظ آپ کو مل جائیں گے. چیٹنگ کرنے والے بھی مل جائیں گے آپ کو کرپشن کرنے والے, اسٹوڈنٹ سے پیسے لے کے ڈگری پاس کرانے کی کوششیں کرانے والے, پیپرز پاس کرانے کے لیے پیسے لینے والے, غنڈہ گردی کرنے والے, مار دھاڑ کرنے والے, پسٹل رکھنے والے, لڑکی کو چھیڑنے والے, ہیرس کرنے والے, ریپ کرنے والے آپ کو مل جائیں گے. I just wanted a participation of people because मुझे लग रहा था कि लोग शायद participate नहीं कर रहे. They were not responding, so I wanted to ask if they are listening or not. Are you guys listening and with me? Yes, sir. Okay, thank you. तो यूथ क्या कर सकती है? आपको लगता है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, या हम क्या करेंगे? पाकिस्तान में तो इतना बुरी सूरत हाल है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. हम क्या कर सकते हैं? मार्क्सिज्म ने क्या किया? एक आदमी ने आर्टिकल लिखा, दुनिया में 93 मिलियन पीपल की डेथ हो गई. गांधी साहब ने पर्सपेक्टिव दिया, इस पर तमाम सुन्नी उलमा सर जोड़ के बैठे हैं कि कितना गांधी को रद्द कैसे किया जाए. मिर्जा फखर अहमद कादियानी ने एक नबूवत का दावा किया, एक नैरेटिव दिया कि मैं हूँ ये, और तमाम उलमा ने उसके खिलाफ कोशिशें की कि 50 साल की इनकी जिंदगियां लगा दी उसको हल करने में. नैरेटिव की ताकत ये होती है. तो हम यूथ पीस के लिए क्यों काम नहीं कर सकते? अगर नफरत का प्रचार हो रहा है, तालिबान समझते हैं कि वो इस तरीके से जो यूनिवर्सिटीज हैं वो या लड़कियों को पढ़ना जो है स्कूलों का वो तबाह करना हलाल है, और वो चीजें इन चीजों को मानते हैं सच, तो हम उसके काउंटर नैरेटिव में इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? हम पीस के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? जब इंतशार के लिए 5 लोग इकट्ठे होके एक मस्जिद दरार बनाई गई थी उस जमाने में, तो उसको मुकाबला करने के लिए क्या दूसरों के पास लोग आते थे ना, सब उधर मजमा लगाते थे. तो हम पीस के लिए इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? अपने तमाम नजरियात, अपने तमाम अकायद, अपनी तमाम एथनिसिटी को पस्त रख के अपनी जात को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, इस्लाम और उससे भी ऊपर इंसानियत के लिए बाला करके, सिर्फ इंसानियत के लिए बाला करके, क्योंकि यही इंसानियत का बड़ा इम्तियाज है कि वो मुसलमान होके भी नहीं सोचे, वो पाकिस्तानी है नेशन होके भी ना सोचे, लेकिन बहैसियत इंसान होना उसके लिए अशरफुल मखलूकात बनाता है उसे, ना कि मुसलमान होना. तो अशरफुल मखलूकात होने के नाते क्या वो अपनी मुसलमानियत, अपनी पाकिस्तानियत को पस्त रख सकता है? क्या वो बहैसियत इंसान नैरेटिव दे सकता है ऐसा कि मुझे ऐसा बहैसियत पाकिस्तानी और मुसलमानी शनाख्त के साथ साथ मेरी इंसानी शनाख्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, मैं इसको पस्त रख रहा हूँ. इंसान और पाकिस्तानी होना तो मेरे यहाँ पर रहने से मशरूत है, मैं कैनेडियन इमिग्रेशन लूंगा वो चेंज हो जाएगी. मुसलमान होना मेरे दीन का जो मेरे घर में पैदा होने से मशरूत है, मेरे कलमा पढ़ने से मशरूत है, जो कि चेंज हो जाएगा अगर मैं किसी और दीन में जाना चाहूँ. लेकिन मेरा इंसान होना कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसी स्पीशीज में पैदा हुआ हूँ, मैं होमो सेपियंस हूँ. जब मेरा इंसान होना ही मेरी कुल है जिस पे अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा था, इस उधर से आलम अरबा में से, तो इंसान होने के नाते मुझे पहले इंसानियत के लिए काम करना पड़ेगा, बाद में अपने मुसलमान बरादरान के लिए, और उसके बाद अगर एनर्जी बचे तो पाकिस्तानियों के लिए. लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या मैं पूरी दुनिया का 7 बिलियन पॉपुलेशन में फिगर ले सकता हूँ? नहीं. बहैसियत इंसान मुझे अपने घर, अपने क्लिनिक से, अपनी
जामिया से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने दोस्त अहबाब से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप एचडी से स्टार्ट करेंगे, आप डिजिटल स्टडीज से स्टार्ट करेंगे, आपने आया डिपार्टमेंट से स्टार्ट, आप मास कॉम से स्टार्ट करेंगे, आपने मदरसे से स्टार्ट करेंगे, जामिया बलूचिया से स्टार्ट करेंगे। इंसान होना, ना कि मुसलमान होना, ना कि पाकिस्तानी होना, पहले इंसान होना। मैं यही बता रहा हूँ कि यही है जो हमें अशरफ बना रहा है मखलूकात से। लेकिन इसका नैरेटिव कौन देगा? नैरेटिव हमारे पास पीस का नैरेटिव कौन देगा? हमारी स्टेट के तमाम उलमा ने पाकिस्तान का एक मुतफिक का पैगाम पाकिस्तान दिया है। किसी ने पढ़ा है पैगाम पाकिस्तान? पैगाम पाकिस्तान ये कहता है कि दहशतगर्दी किसी भी फॉर्म में जायज नहीं है, इंतहापसंदी जायज नहीं है, कोई खुदकुश हमला नहीं कर सकता, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। क्या हमने इसको प्रोपोगेट किया? हम दहशतगर्दी की न्यूज़ तो शेयर करते रहते हैं, आज एक बम धमाका हो गया, आज ये हो गया, आज इसको ये एक टेंपल में ये हो, लेकिन हमने पैगाम पाकिस्तान को किया प्रेजेंट कि भाई हमारी स्टेट कह रही है और उसने मुफ्ती तकी उस्मानी से लेके मुफ्ती मुनीर से लेके मुफ्ती नईम से लेके शिया उलमा से लेके शहंशाह हुसैन नकवी से लेके एक बंदे ने साइन किए हैं कि जो तालिब इल्म अगर वो देवबंद से है और वो कुछ दहशतगर्दी या इंतहापसंदी कर रहा है तो मुफ्ती नईम, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती नकवी उस्मानी से सवाल करेंगे कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मैं तुम्हारे लिए हुज्जत हूँ, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। इसी तरीके से कोई शिया स्टूडेंट की दहशतगर्दी या इंतहापसंदी करता है तो शहंशाह हुसैन नकवी, डॉक्टर मोहसिन नकवी, इस तरीके से हमारे शिया उलमा जो है राजा नासिर अब्बास का, ये लोग बोलेंगे कि तुम लोगों का वो था, रहबर था, तुम लोगों ने मेरी चीजें फॉलो क्यों नहीं की? पीस के लिए उन्होंने दे दिया तो हमें क्या करना है? पैगाम पाकिस्तान को फॉलो करना है, उसका प्रचार करना है। हम सोशल मीडिया में अपने खाने की तस्वीरें, अपनी पिक्चर्स, अपने गैदरिंग्स, इधर औरत की तस्वीरें भी डालेंगे, लेकिन क्या हमने तो पैगाम पाकिस्तान शेयर किया? क्या अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, अपने माँ बाप को बताने की कोशिश की, दोस्त अहबाब को शेयर करने की कोशिश की कि पीस का नैरेटिव क्या हो सकता है? मैं जिस पोजीशन पे हूँ, मैं इस वक्त अगर जामिया कराची में किसी पोजीशन पे हूँ तो मेरा फर्ज है कि मैं बहैसियत सदर ये ना करूँ कि अपनी एथनिसिटी, अपनी उर्दू स्पीकिंग एथनिसिटी के लिए काम करूँ सिर्फ, या मैं सिर्फ सुन्नी हूँ तो मैं अपनी टीम में से सुन्नी रखूँ। मुझे अपने ऑफिसर्स में से सिर्फ उन लोगों को रखना है जो ईमानदार हैं, काबिल हैं, ताकि वो तमाम अफसरान की बहबूद के लिए काम करें। जब मैं सिंडिकेट में बैठता हूँ तो मैं हर सही फैसले जो मुझे लगता है कि मेरा ज़मीर उस पर गवारा करे मैं उसके साथ देता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि उसका वाइस चांसलर खुश है या नहीं खुश है, बाकी मेहमान राजी है या नहीं राजी है। मुझे अपनी ज़मीर पे जवाबदेह होना है। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ जिसमें कोर्ट केस हुआ और सिंडिकेट में आया, लेकिन हमें लगता था कोर्ट केस का फैसला सही आया है और बाकी लोग नहीं चाह रहे थे। हमने नोट ऑफ डिसेंट लिखा जिसमें हमारे सीनियर जो है सिंडिकेट मेंबर नाराज हुए कि तुम कल के बच्चे हो, तुमने ये क्यों लिख के दे दिया। लेकिन ये नैरेटिव था जो जिसको मैं फॉलो कर रहा था कि नहीं यही हक है, यही सच है, स्टेट ने कहा है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, मुझे इसको मानना है, तो हम उसके खिलाफ क्यों फैसला दे रहे हैं? इसे कहते हैं नैरेटिव को, बिल्डिंग को यूथ क्या कर सकती है? फॉलो कराए उस पीस की एक्टिविटीज को जो स्टेट ने हमें दी है। स्टेट को कभी बहुत सारे ऐसे मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं दूसरी स्टेट को काउंटर करने के लिए। हमारी कश्मीर की पॉलिसी जानते हैं आप लोग क्या है? आईआर के स्टूडेंट आप हैं, आप मुझे ये बताएं कश्मीर पे, मसला कश्मीर पे हम सही हैं? इधर पाकिस्तानी देखें तो काफी हद तक हमारी कश्मीर के पॉलिसीज सही है और काफी हद तक हमारी कश्मीर की पॉलिसी गलत की है। किसी और को कहना है इस पे कश्मीर पॉलिसी पे कोई एक जुमला? सर एक तो मैंने कश्मीरी से पूछा कि आपको किसके साथ जाना है, हम ना पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, पीडीएफ से जाना चाहते हैं, भी नॉट कर सकते। हम सब ने मसला कश्मीर का सवाल याद किया था, हम सबके मैट्रिक में आता है मसला कश्मीर का सवाल, हर साल आता है। अटूट अंग हमेशा भारत कहते हैं हमारा अटूट अंग है, और हम कहते हैं शहर के और यूनाइटेड नेशंस की करारदादों के तहत इसको वो किया जाए। आपको पता है यूनाइटेड नेशन की करारदाद क्या है? रेफरेंडम। लेकिन कैसे? करारदाद पे पाकिस्तान ही अमल नहीं करता, लेकिन हमें नहीं बताया जाता। करारदाद का मतलब ये है कि पहले पाकिस्तान ने अपनी अफवाज आजाद कश्मीर से निकालेगा, उसके बाद इंडिया मकबूजा कश्मीर से अपनी अफवाज निकालेगा, फिर यूनाइटेड नेशंस के डेलीगेशन की मौजूदगी में वहां इंतखाबात रेफरेंडम। तो पहले तो हमें फॉलो करना है। हम किस मुंह से बोल रहे हैं कि अमल दरामद हो रहा है? हम खुद अमल दरामद नहीं कर रहे। क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं या मैं मुसलमान हूं तो मैं कश्मीर को उसको सपोर्ट करना शुरू कर दूं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन नैरेटिव हमें क्या दिया गया बचपन से कि हम सही हैं, उधर जुल्म हो रहा है। सही?
آپ باہر دنیا میں چلے جائیں, کشمیر پہ آدھی دنیا جو ہے, مطلب میجورٹی 70% دنیا جو ہے ہمارے خلاف ہے, وہ انڈیا کے ساتھ ہے. وائی؟ نیریٹو انہوں نے ایسا دیا ہے, نیریٹو ایسا دیا ہے. میڈیا پہ ایسی چیزیں چلائی ہیں, میڈیا کے علاوہ انہوں نے لابینگ کی ہے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جن کے تعلق تجارتی تعلقات, بھائی مجھے اس سے فائنینشیل بینیفٹ ہو رہے ہیں, یہ میری دکان سے چیزیں خریدتی ہیں, تو میں ان کو ناراض کروں گا یا یہ تو خریدتی نہیں ہے میرے پاس سے, اس کا پیسے ہی نہیں ہوتے, تو میں اس کو خوش کروں گا. ڈائنامکس یہ بھی ہوتے ہیں, لیکن اس نے پوائنٹ آف ویو بھی اچھا پیش کیا ہے. بہت ساری چیزیں ڈیٹیلز کی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتی, لیکن ہمیں اسٹیٹ نے ایسا سکھایا ہوا ہوتا ہے کہ نیریٹو دے دیا کہ بھائی نہیں, یہاں پر جو ہے کشمیر ہمارا اور ہمارے سے ظلم نہیں ہوگا. کشمیر ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ہے, کشمیر کشمیریوں کا ہے, لیٹ دیم ڈیسائیڈ. ریفرنڈم بھی آپ کی غلطی ہے, آپ پیرنٹ میں 5 ہٹائیں گے, یہ میں نہیں کہہ رہا. It's not Dr. Asani, it's a United Nations resolution. مودی نے گجرات میں بچرنگ کی مسلمانوں کی, دنیا جانتی ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, ایویڈنس ہے, سب چیزیں ہیں, پھر بھی وہ پی ایم بن گیا. کیوں؟ نیریٹو, اکھڑ مہارت. ان کو لگا کہ مسلمان, طالبان, القاعدہ پوری دنیا پہ IS بنا کے پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. ہم ہندو کیوں نہ کریں گے؟ حقیقت ہے, وہ کیوں نہ کریں؟ ہمارا کوئی حق ہے ہمیں ہر جگہ حکومت کرنی ہے؟ ہندو کیوں نہ کرے حکومت؟ اپنے ملک میں تو اس کو حکومت کرنے دو. ادھر بھی ہمیں کانگریس کی حکومت چاہیے, وہ سیکولر ہے, ہمیں سوٹ کرتی ہے, ہمیں BJP سوٹ نہیں کرتی. ہمیں اپنے لیے تو تحریک انصاف چاہیے, جو جب طالبان جو پروپوزل بھیجتے ہیں اپنے 4 لوگوں کو, اس میں عمران خان کا نام سارے پہلے ہوتا ہے کہ ہماری طرف سے ڈیلیگیشن نہیں ہوں گے. ہمیں عمران خان چاہیے, لیکن ادھر سے ہمیں نیوٹرل بندہ چاہیے. ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ نہیں چاہیے جو کہ ریپبلکن ہے, ہمیں ادھر ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ چاہیے کیونکہ وہ آزاد خیال ہے. ہمیں دوسرے ملکوں میں آزاد خیال نہیں چاہیے. فرانس میں حجاب پہ پابندی لگی, ہمیں غصہ آیا. ہمارے ملکوں میں جو پابندی مسلمانوں پہ لگ رہی ہے, سعودی عرب میں بہت ساری پابندیاں ہیں, ہمیں اس پہ غصہ نہیں آتا. جو نان مسلم کے ساتھ ہیں وہ ہمیں نیشنلٹی بھی دے رہے ہیں, یہ لوگ ہمیں نیشنلٹی بھی نہیں دیتے, پھر بھی ہمیں غصہ نہیں آتا. وائی؟ دس سلیکٹیو اپروچ, ویری سلیکٹیو اپروچ. صرف مسلمان ہیں, ہم ان کو لیوریج دے دیں گے کہ نہیں آپ کچھ بھی کر لو, دونوں مسلمان بھائی ہیں نہیں, ایسا نہیں ہوتا. We should be going by the rules. پروفٹ محمد کے پاس بھی جب نجران کے سائے آئے تو انہیں جگہ کہ آپ کی عبادت کر لیں. پیس ٹریٹی کی تھی جوئش لوگوں کے ساتھ, جیوز کے ساتھ. اسٹیٹ آف مدینہ کیا تھی؟ اسٹیٹ آف مدینہ اسلامک اسٹیٹ تھی. واٹ ڈو یو تھنک, اسلامک اسٹیٹ تھی یا نہیں تھی؟ جی, it's debatable though, but it was not Islamic state in its true essence. انہوں نے جو ریاست قائم کی تھی وہ نیشن اسٹیٹ تھی. اسلامک اسٹیٹ ہوتی تو وہ یہ کہتی کہ تمام جو وہ ہیں اسلام کی چیزیں, رول فالو کی سب چیزوں کی. انہوں نے نیشن اسٹیٹ کے, مدینہ کے لوگ اکٹھے ہو کے لڑے, مدینہ کے لوگ ایک لوگ ہیں, مدینہ کے لوگ ایک لوگ ہیں. مدینے کو انہوں نے سیگریگیٹ کیا کہ ہم مدینے والے ہیں, ہم مدینہ کے لوگ ہیں, ہمارے جو یہودی بھائی ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے. مدینے نیشن اسٹیٹ تھی, وہ اسلامک اسٹیٹ نہیں تھی. مدینے کو انہوں نے الگ کیا تھا کہ ہم مدینے والے ہیں, مکہ سے لڑائی ہو رہی ہے, بار بار 3-4 دن کی ہوئی, یہ نیشن اسٹیٹ قائم ہوئی. ادھر اتنی اچھی آزادی کبھی نہیں ملی ہے جب مسلمانوں کی حکومت تھی, چاہے وہ عثمانی سلطنت ہو کہ یا اکبر و عباسی کا دور ہو. ادھر اکبر و عباسی کے دور میں مسلمانوں میں سختیاں ہوئی ہیں, لیکن نان مسلم کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رہا ہے. ایون دے ہیو کلیم کہ اتنا اچھا سلوک کبھی ان کے اپنے کروسیڈز نظریہ, کروسیڈز کرسچنز کو مار رہے, کرسچنز مسلمانوں کو مار رہے ہیں, مسلمان کرسچنز کو مار رہے ہیں, کروڑوں لوگ مارے جا رہے ہیں. مطلب صدیاں سے 2 صدیاں چلی ہے جنگ. کیا نیریٹو تھا کہ یہ بیت المقدس میرا ہے یا تمہارا؟ نیریٹو ہمارے لیے وہ زیادہ مقدس ہے, ان کے لیے وہ زیادہ مقدس ہے. لڑائی اس بات پہ ہو رہی ہے, نیریٹو. کون لوگ لڑ رہے ہیں, کون کر رہے ہیں سب؟ youth. Youth do have the power. Don't underestimate your powers. اپنی پاور کو انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں. گن مچانے کے لیے نا ایک ہی بندہ تو
अच्छाई के लिए भी बंदा काफी है। यहाँ पर मैं एक बात करूँ कि जब यहाँ पर जामिया में 45,000 स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिकली इंक्लाइंड 1000 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन आई दिन आप सब लोग सुनते होंगे आज 2 ग्रुप का पट्टा हो गया, आज AP जनरल का पट्टा हो गया, ISO जनरल का पट्टा हो गया, एक पीसा का पट्टा हो गया, PSR पीसा का पट्टा हो गया, होता है खबरें आ रही हो कि कितने लोग होते हैं, 50। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स पीसफुल है, गन सिर्फ थोड़े से लोग हैं, लेकिन बदनाम सब लोग हैं। तो why we as students of University of Karachi or university students of other students cannot talk to them, cannot make them pinpoint कि we will be doing a social boycott if you will be doing this, हम उससे बना के रख लो यार जमीयत में यार काम आएगा कभी बना के रखो, AP में काम आएगा या मान चले यार बना के रखो, मतलब यही हम सोचते ना, सुननी यार ये मेरा यही होता है ना, क्यों why we cannot think rise above, we cannot, why we cannot, so narrative जो है मैं जो बार बार narrative पे focus कर रहा हूँ, that is the perception given to us by our parents, by our media, by our religious clarity, by our political leaders, by our जो scholars, दानिश्वर जिसे कहते हैं, आते हैं हसन निसार साहब एक narrative देते हैं, फिर बहुत सारे ज़ैद हामिद उनकी qualification की किसी को नहीं पता, लेकिन उन्होंने गज़वा हिंद का narrative दे दिया, सही है, किसी को नहीं पता कहाँ से उठ के आया, कहाँ से बिठा दिया गया, उनको कहाँ से आके हर रोज एक ही बात फजवाइन नैरेटिव दे जा रहा है, फिर वो सलीम साहब आते हैं वो नैरेटिव दे रहे हैं, फिर वो एक आते हैं और जान जिंदगी भर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन आके बैठ रहे हैं टीवी पे और जो है नैरेटिव दिए जा रहे हैं, उनकी अपने घर में क्या हो रहा है उनको नहीं पता, लेकिन नैरेटिव दिए जा रहे हैं, सही। ये एक स्टेज पे बिठा के ऐसी बातें करवाओ कि आधी आबादी मफलूल हो जाए, आधी आबादी इस बात को बार बार बोलने में सच मानने लगे। मैं बार बार एक सवाल आवाज उठाऊं कि भाई ये हजरत जो हैं ये बद किरदार हैं, इनके अफेयर्स हैं, 2 दफा मैं तस्वीर खींचूं किसी कजन के साथ जा रहे हैं, अपनी बहन के साथ जा रहे हैं, बाइक की तस्वीर खींच के आपको दे दूं, आपको मैं वापस परसेप्शन। अभी एक ने बोला कि वो दहशतगर्द होते हैं उधर होते हैं, इसे कहते हैं प्रोजेक्शन, साइकोलॉजिकल प्रोजेक्शन। मैं जानी हूँ तो मैं सबको उसी आँख से देखूंगा कि बंदी उसके साथ ज्यादा था तो कर मेरे फ्रेंड है इसलिए बोल रहा हूँ इसमें बड़ी छेड़ होते नहीं सीरियसली मैं इसी परसेप्शन से देखूंगा, लेकिन अगर मेरी नियत साफ है ना, मुझे पता भी नहीं, मैं कभी भी नेगेटिव परसीव नहीं करूंगा, या अगर करप्शन नहीं करता तो मेरे पास अगर कोई दूसरी कम्युनिकेशन वाला बैठे तो मुझे खुद होगा यार ये नॉर्मल मिल रहा है, लेकिन कोई खुद करप्शन करता होगा ना यार इसके पास स्टूडेंट को आके बैठे इससे पैसे नहीं होंगे स्टूडेंट को पास कराने, वो फौरन वही सोचेगा, उसका ध्यान ही उधर जाएगा, तो जो नफरत फैलाता है दूसरे को भी वो सीरियस दिखता है, ये इसने ये बात की इसकी हद से हमारे जहन में भी आ जाता है। ये चीज हमें बड़ा इसमें देखिए हमारी सोशल इसे कहते हैं प्रोजेक्शन, हम खुद ही अपनी चीजें दूसरों को सेल्फ रिफ्लेक्ट कराते हैं, हम खुद कमजोर होते हैं तो अपनी कमजोरी दूसरे पे डाल देते हैं कि नहीं बेटा मैं नहीं हूं, सिर्फ ये भी है, ये भी है, हम तो ये कर रहे हैं ना, प्रोजेक्शन को साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस एज वेल। मुझे इस बात का जवाब देने से तुम बात चल रही है इसको इस पे मैं उसको काउंटर करना चाहता हूं। So that's what I wanted to talk to you about this in narrative building, how is it made, how is it ingrained in our minds, how it makes us dysfunctional, how it makes us think in a unidirectional way. मैं आप में से कौन-कौन है जो सैर रोज़े पे गए? सैर रोज़े पे कौन-कौन गया है? आप हैं, आप मस्जिदों में कौन-कौन गया है? मिलादों में? तीनों में कौन-कौन गया है? मैंने सैर रोज़े भी लगाए हैं, मिलाद में भी बहुत जाता हूँ, मजालिस भी सारी अटेंड करता हूँ। Not because of the reason that के कोई मेरा एजेंडा है। मैं सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि मुझे तीनों जगह पे तस्कीन और रूहानियत महसूस होती है।
میں لٹرلی مجالس میں جا کے روتا ہوں, مجھے بالکل تسکین ملتی ہے. میلادوں میں جا کے مجھے اتنا سکون ملتا ہے, اور سیروزوں پہ جا کے اپنی سیلف ریفلیکشن کرتا ہوں. سیروزوں پہ جانا مشکل ہو گیا شادی کے بعد سے, کیونکہ جیسے مطلب آپ کو 20 دن لگ جاتے ہیں, وہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ کی میلادوں میں جانا آسان ہوتا ہے, فیملی والے. ہاں نہیں, مجھے وہ بچے کی وجہ سے وہ ہوتا ہے, پھر ایسے میں آپ ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں, تو آپ جب آپ کو وہاں رہے ہوگے تو آپ سیر روزہ لگا سکتے ہو, پورے نماز سے ڈاکٹر کو باہر رہ سکتے ہو. تو وائی وی کین ناٹ, ایک بندہ سیر روزے والا وہ کیوں مجلس میں نہیں جا سکتا, یا میلاد میں, یا میلاد والا کیوں سیر روزے میں نہیں جا سکتا, یا مجلس والا کیوں سیر روزے میں نہیں جا سکتا. جا کے تو دیکھو آپ کو کتنا سکون ملے گا. ہم سب کو یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. نیریٹو اسی طرح چینج ہوتے, ہمارے ذہن کے پرسپشن بیٹھے ہیں, جو نفرتیں بیٹھی ہوئی, کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں, دیوبندی ایسے ہوتے ہیں, بریلوی ایسے ہوتے ہیں, یہ ایسے. میں خود ناراض تھا بہت زیادہ رضا کی شہادت کے بعد. کچھ ہمارے علماء آتے ہیں, جب یہ بات چیت ہوئی اور مجھے بیٹھا تو مجھے سمجھ آیا کہ نہیں, صرف کمیونیکیشن گیپ کا کچھ نہیں. انہیں طرح کے پروگرام سے بیٹھتے ہوتے کمیونیکیشن گیپ ختم ہو, انہوں نے کچھ غلط سنا ہوا تھا, میں نے کچھ غلط سنا ہوا تھا, مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں, تو کچھ اور ہی کہانی تھی اور کچھ اور بتائی گئی, کچھ اور سنائی گئی. جی آپ کچھ کہتے بیٹا. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, اور یہ ہوتا ہے انسان. جی بالکل. دیکھیں میں اسی کو اس بات کو اسی طرح تھوڑا سا لمبا کھینچ دوں کہ میں نے کسی لڑکے کو کس لڑکی کے ساتھ دیکھا, صحیح, میرے ذہن میں نیت خراب تھی تو میں نے اس کو پروجیکٹ کر لیا کہ یہ کیا ہے. لیکن اگر میں اسی کو خود سیلف ریفلیکٹ کروں, نہیں یہ کریٹیکل تھنکنگ کر کے کہ نہیں یار یہ کوئی کزن ہوگی, ایسی کام سے جانے کے دوست ہوں گے, اور یہ بات پھر مشتق محدود ہے. بات یہ ہے کہ میں اس کو اسپریڈ کر رہا ہوں, مطلب بات تو وہاں اسٹارٹ ہو رہی ہے کہ مجھے وہ بتانے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کسی کے بارے میں. Why I am discussing someone else, میں اس کو ڈسکس کیوں کروں. There should not be discussion on this thing. میں یہاں پر جو آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا, جو اصل جو میری مقصد تھا اس ٹاک کا, وہ یہ تھا کہ دو we are Pakistanis and we are supposed to serve Pakistan, we are supposed to make Pakistan into peace by social harmony, by keeping each other in group, by making a bridge between the students of madaris and universities. And we are supposed to take care of Muslim brethren throughout the world because we are Muslims and we are bound by in that through Quran. Quran says that Muslims are brothers all over the world, wherever they are. But more than that, there is also mentioned in the Quran that we made you humans. ایک انسان کا قدر تمام انسانیت کا قدر ہے. اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. ادھر مسلمان نے بولا یا مومن نے بولا, انہوں نے بولا ایک انسان. اشرف المخلوقات نے جو فرشتوں نے بولا نا کہ آپ لوگوں نے حساب برپا کرنا چاہتے ہیں انسان کو بنا کے, انہوں نے یہ نہیں بولا مسلمان کو بنا کے, انسان کو بنا کے. اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ اس میں تمام مذاہب اور مسالے کے لوگ ہوں گے, مختلف سیریز کے لوگ ہوں گے, افریقن, کاکیشین, اورینٹل, ساؤتھ ایشین, ہم لوگ سب ہوں گے. ان کو پتہ تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے ہمیں اشرف اس لیے کہ ہم انسان تھے, ہم بات کر سکتے تھے, ڈبیٹ کر سکتے, ڈائلاگ کر سکتے تھے, ایک دوسرے کی مدد کر سکتے تھے. پہلی دفعہ انسان نے انسان بننا اس وقت سیکھا جب کسی کی فیمر فریکچر ہوئی تھی. یہ ایگزامپل آپ نے سنی ہوگی. فیمر کیا ہے, کون سی بون ہے, جی یہ والی فیمر. پہلی بار انسان کو انسان بننا اس وقت ہوا جب اس کی فیمر بون فریکچر ہوئی. فیمر بون جب فریکچر ہوئی, پہلے تو انسان ٹریول کر رہا ہے, شکار کر رہا ہے, کھا رہا ہے, بس یہ چلتا تھا جانوروں کی طرح. جب اس کی فریکچر ہوئی بندے کی, تو اس کے ساتھ ساتھی اس کا رکا, اس کی تیمارداری کی جب تک وہ 1 مہینے تک ڈھیل نہیں ہو گئی. 1 مہینے تک اس کے لیے شکار کر کے کھانا لاتا رہا, اس کی تیمارداری کرتا رہا. اس دن انسان ہوا تھا, اس دن انسان اپنی انسانیت کی وجہ سے انسان ہوا تھا. تو یہ چیز ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے. جو علمی مباحث ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک کے ہوں, مذہب کے ہوں, وہ علماء میں رہنے چاہیے اور لکھ کے ہونے چاہیے. گفتگو جب یہ جو ہوتی ہے نا علمی دلائل, شیخ امام ابن تیمیہ
उनको शेख उल इस्लाम कहते हैं, उनके एग्जाम्पल में आप लोगों को दूंगा। किसी से नाम सुना है इमाम इब्न तैमिया का? हैं? हाँ जी, इमाम इब्न तैमिया जो थे बहुत रेडिकल थे। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि बहुत ही शिद्दत पसंद थे। उन्होंने 500 से 800 आता है रिवायतों में कि तसानीफ लिखी थी, और वो तसानीफ ऐसी थी जिसमें शियों का बहुत ज़्यादा खिलाफ उन्होंने काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने शियों के खिलाफ बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। उनका टारगेट शिया होते थे। लेकिन उन्हीं की फतवा में पता है एक बात दर्ज है कि शिया इमाम के पीछे नमाज पढ़ना जायज़ है, और अगर कोई बंदा शिया इमाम के पीछे नमाज पढ़ के अपनी नमाज दोहराएगा तो उसने हराम फेल किया है। क्या आपने ये बात सुनी जो मैंने कही? एक आदमी जिसने शियों पे तनकीदी मबाहिस कहे हैं, वो ये साथ साथ ये भी कह रहा है कि उनके पीछे नमाज जायज़ है। हज़रत उस्मान को शहीद किया जा रहा था, चारों तरफ से घेराव है, मदीने में मस्जिद नबवी में नमाज कौन पढ़ा रहा है? वही जो हज़रत उस्मान को शहीद करने आए हैं, वही नमाज पढ़ा रहे हैं। जो वो थे जिसे कहते चाहिए प्रोटेस्टर्स, हज़रत उस्मान से बोला कि इनके पीछे नमाज जायज़ है? उन्होंने कहा हाँ, मुसलमान है, नमाज पढ़ लो। खारजी जिन्होंने हज़रत अली को शहीद किया था, हज़रत अली खारजी, उन्होंने उनका क्या था, उन्होंने नैरेटिव दिया कि भाई हज़रत अली भी गलत है, हज़रत अली मुआविया भी गलत है, और ये दोनों काफिरों में इनका खून हलाल है, और जो भी गुनाह कबीरा करेगा वो हलाल है, उसकी औरत भी हलाल है, उसका खून हलाल है, उसका माल हलाल है। उन्होंने कुरान से एक्सट्रैक्ट किया, नैरेटिव दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मुसलमानों को भी दिल से कत्ल किए, पॉकेट्स में उन्होंने बना दिए थे। एक पूरा खतरनाक दौर रहा है खारजियों का। नैरेटिव दिया, उससे इम्प्लीमेंटेशन हुई उनकी, कितनी खतरनाक नैरेटिव था। और यही एक नैरेटिव हज़रत इमाम हसन ने दिया जब उन्होंने सुना कि हज़रत इमाम मुआविया से दो उसकी शराइत पूरी कभी भी नहीं की गई, लेकिन उन्होंने उस सुलह का पास रखा। बात यह है कि यही नैरेटिव उन्होंने दिया कि देखो वर्स्ट एनिमीज के साथ भी आप अपने सुलह कर सकते हो। नैरेटिव दिया। हमारे पास हमेशा ये गुंजाइश रही कि जब इमाम हसन जैसा जो सरदार नौजवान हैं, वो उन दो जो सुलह कर रहे हैं, डिसएग्री होते हुए भी लोगों को सारे के जंग करो, हम रेडी हैं, तो सुलह कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। क्या उसकी उनकी शान कम हो गई? नहीं, उससे शान नहीं कम होगी। ये इमाम इब्न तैमिया की बात मैं दोबारा उधर से ला रहा हूँ कि जब उनकी शहीद डेथ हो गई, 30 साल जेल में गुजारे। ये वाहिद आलिम है जिन्होंने जिहाद में बरस नफीस शिरकत की थी, वरना यूजुअली उलमा अपने मदरसों में रहते थे, उधर से ये उनकी तरबियत करते थे। ये वाहिद ने जिहाद किया, इतने पैशनेट थे। जब इनकी डेथ हुई कोई नाम लेवा नहीं, क्योंकि औलाद नहीं। 500 साल तक लोग भूल गए, क्योंकि नाम कौन लेता है? औलाद लेती है। सही है, 30 साल तो जेलों में रहे, शागिर्द भी सही तरीके से नहीं बन पा रहे थे, जो बादशाही वक्त होती तो उनको अजियतें देते थे, बार-बार जेल में डाल देते थे। तो हुआ ये कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उनके पास उनकी किताबें उनको मिली और उन्होंने पढ़ी, और उन्होंने जो वहाबी जो मकतब फिक्र अहले हदीस मकतब फिक्र वो कायम किया। अब कितना रेडिकल हमारे उसको माना जाता है कि वहाबी जो बहुत ही रेडिकल होती है, पूरा सऊदी अरब वहाबी है। 500 साल 800 साल बाद आदमी की टीचिंग रीइन्वेंट हो गई। जरा सोचें, ये पावर होती है पेपर की। वो आदमी मर गया था, लिख के चला गया पेपर, उसने किसी आदमी को इंस्पायर किया और उसने पूरा वहाबी दीन कायम कर लिया उधर सऊदीया में। ये होती है पावर नैरेटिव की। उसने एक नैरेटिव दिया था कि सजदे नहीं कर सकते, कब्र ये नहीं होती, वो नहीं होती, सब चीजों ने और भी आप एग्री करें डिसएग्री करें, लेकिन वो शेखुल इस्लाम थे, उन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन बात ये कि डॉक्यूमेंट और उसकी इमेजिन दैट वो डिवाइन नहीं था। एक आदमी की पावर इतनी कि उसने पूरा इस्लाम में इतना बड़ा वो कर दिया, लाके चेंज। गांधी साहब तो आज की एग्जांपल इसलिए मैं उनकी दे रहा हूँ, एक आदमी की वजह से सारे सुन्नी इकट्ठे बैठ गए, यार ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी तो कॉमन सेंस है ना। तो दैट इज नैरेटिव। और उसमें क्या होगा, यूथ वो भी यूथ, मैं बोलूं कि हमारे यूथ विक्टिम भी बन सकता है, सेवियर भी बन सकता है। आप मजबूर मजलूम बन के भी बैठ सकते हैं और करेजियस बन के दूसरों को बचाने की हिम्मत भी कर सकते हैं। आप हीरो भी बन सकते हैं। आज का यूथ क्या कर रहा है?
बिल्कुल टिकटॉक में मेरे सर में वो टिकटॉक था, मैं सोचता बोलूं कोई बोल दे। टिकटॉक, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, सेल्फीज, गर्लफ्रेंड का पिक्चर, दिल तोड़ दिया उसने, शेर व शायरी, वो भी किसकी शेर व शायरी, वो क्या नाम है, जॉन एलियट। लेकिन अच्छे शायर है, मैं कह रहा हूँ सैड शायरी, बहुत डीप शायरी। ऐसे शायर मैं कह रहा हूँ कि क्या सिर्फ जॉन एलियट ही मिले, और भी शायर हैं जमाने में उनके सिवा, वो और भी कह रहा हूँ और भी शायर हैं जमाने में उनके सिवा। I forgot the name myself. जी बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी तो जंग में वो उन्होंने भेजा था जो बहुत सबसे यंगेस्ट को बना के भेजा था सिवा सरार, और उसामा बिन ज़ैद को, जी बिल्कुल। मतलब ये हमारा जी So if I can add, इमाम इब्न तैमिया की जब बात हो रही है वहाँ कुछ शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जहाँ उनके बारे में एक नैरेटिव बिल्ड हुआ। अच्छा, उन्होंने जो किया वो तो किया, लेकिन जो बाकी उनके दूसरे मसाले के लोगों में डेवलप हुआ, उसके बावजूद कि वो शायद नासबियत की तरफ है, ये इस तरह का एक बड़ा कॉमन नैरेटिव है। हालांकि हम ये देखें कि वो जितने भी मसलन अगर शिया के साथ उनका इख्तलाफ है, उसके बावजूद उनकी अपनी सारी औलादों के नाम आप देखें, वो सिर्फ और सिर्फ सहाबा में से भी वो सहाबा जो अहले बैत का शुमार होते हैं, उन सब के नामों पर उन्होंने अपनी औलाद के नाम रखे। लेकिन वो नैरेटिव अब जब बना कि वो सारे सिर्फ अहले बैत मुखालिफ हैं और ये और वहाबी ऐसे होते हैं, हालांकि हमारे साथ अक्सर एक होते हैं शेख ज़ियाउल्लाह बुखारी साहब, अहले हदीस मकतब फ़िक्र के एक बड़े आलिम हैं। वो उनसे एक दफ़ा गुफ्तगू हो रही थी उनके फर्जंदों से, इस्लामाबाद सेमेस्टर में जो आए हुए थे, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अहले हदीस की जो बुनियाद है, अगर हम देखें तो अहले हदीस अपनी बुनियाद में हुसैनी है। अब ये उनका एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो पब्लिक के अंदर एक इमेज बना, ये नैरेटिव बिल्डिंग जो है ये इस तरह का इफेक्ट डालती है। इमाम इब्न तैमिया की जब डेथ हुई है तो उनके गले में ताबीज़ था, जबकि कहा जाता है कि वो ताबीज़ के बहुत खिलाफ थे और इन सब चीज़ों के बनास के नज़र के, उनके गले में ताबीज़ था। तो नैरेटिव क्या है, और हमें मतलब वो थे क्या, दबिस्तान सूफिया में दफन है वो, खरकाए खिलाफत उनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी का उनको मिला हुआ था जुब्बा, खरका जो है शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इमाम इब्न तैमिया के पास था। एक सूफी का खरका वो लेके क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, हमारे पर्सपेक्टिव क्या बना है इमाम इब्न तैमिया के बारे में, और वो थे क्या। अल्लामा इकबाल को ही देख लें आज के दौर के ना, एक तरफ वो हिंदुस्तान हमारा कह रहे हैं, तो हिंदुस्तान हमारा और सारा जहां हमारा, और एक तरफ वो पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। एक आपने किसने रिकंस्ट्रक्शन और रिलीजियस थॉट्स ऑफ इस्लाम पढ़ी है या सुनी है या देखी है? अल्लामा इकबाल ने किताब लिखी थी इंग्लिश में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम। अगर उसका उर्दू तर्जुमा हो जाता उस जमाने में, हज़रत अल्लामा इकबाल को गाज़ी अल-दीन शहीद कर देते हैं। गाज़ी अल-दीन अल्लामा इकबाल को शहीद कर देते अगर वो उस किताब का उर्दू तर्जुमा में उस वक्त शाया हो जाता। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स इन इस्लाम इतनी सख्त किताब है मुसलमानों के उलमा के खिलाफ, मौलवियों के खिलाफ, ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ, और एक तरफ वो बिल्कुल सूफी बन जाते हैं, एक तरफ वो बिल्कुल सूफी बन जाते हैं। कहाँ वो बिल्कुल उनकी आखिरी की जिंदगी है बिल्कुल सूफी, एक तरफ वो पीते थे, फिर एक तरफ बिल्कुल वो सूफी बन गए। अहमदियत पे इल्जाम लगता है उन पे। नहीं, बताने का मकसद ये कि अगर हम ये नैरेटिव होता है ना, हमने उनको कौमी शायर क्यों बनाया है, उनकी अगर मेजॉरिटी चीजों को देखें जो हमसे निस्बत रखती हैं, जो हमारे काम की हैं, हमने उसको बनाया है क्योंकि वो खुद ही पे जोर देते हैं, वो मुसलमानों के काबिल रूह पे जोर देते हैं, नौजवानों पे जोर देते हैं। दूसरा वो जमाना याद है आपको सर सैयद का, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट दिया। सर सैयद खान मेरे फेवरेट हैं, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मैं उनको ज़ाती तौर पर अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना साहब से ऊपर रखता हूँ, ज़ाती तौर पर मेरी फेवरेट है, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। लेकिन सर सैयद खान मेरी तरह के थे थोड़े पागल, और उन्होंने वो जो है आउट ऑफ द वे चीज़ें की हैं जो कोई और मैं समझता हूँ उस ज़माने में नहीं कर सकता था। बदनामी मोल लेके अपना मजाक उड़वा के उन्होंने अपने आप को एजेंट कहलवा के मुसलमानों के अलीगढ़ कायम करा।
सबको लगता था वो एजेंट है, लेकिन उसने कहा कि मैं मुसलमान को आपको उठाऊंगा। सबने मजाक उड़ाया, अंग्रेजों से चिता, अंग्रेजों के हाथ चूमता, अंग्रेजों के पैर नाक रगड़ता, सबने इल्जाम लगाया, गंदी गंदी बातें की कि अलीगढ़ टाइम के मेरे मुसलमान बच्चे पढ़ जाए, उनके लेवल के पढ़ जाए। उधर से ही सब अबुल कलाम आज़ाद सब लोग उधर से ही सब पाकिस्तान बनाए, उन लोगों ने अलीगढ़ वालों ने बनाया पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान बनने की वजह ही सर था। मैं उनको उनकी हम कभी कदर ही नहीं कर सकते हैं। अल्लाह में बात करते रहते हैं, ये रोंगटे खड़े हो रहे हैं बात करते हुए कि आई डू लव हिम सो मच। सर सैयद अहमद खान मेरे इतने फेवरेट हैं। सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने यही नैरेटिव दिया कि मुसलमानों को अलग होना है, और ये नैरेटिव को ज़बानी तौर पे नहीं बताया उन्होंने कि मुसलमानों को इल्मी तौर पे आज़ाद होना है। गुलामी वाली की जहन में आ गई है कि हम तो स्कॉलर्स ही नहीं हैं, हम तो इडियट्स हैं। उन्होंने मुसलमानों को मॉडर्न तालीम की तरफ लगाया, दीनी तालीम से हट के अलीगढ़ कायम किया, अलीगढ़ में बच्चों को पढ़ाया, और उधर की अभी भी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आप जाएं तो दे आर द बेस्ट इन एवरीथिंग माशाल्लाह। तो दैट इज द कैपेसिटी दैट वी वांटेड टू इनकलकेट। वही विजन था, नैरेटिव था जो उन्होंने दिया कि नहीं मुझे इनको ऐसी, और उसको उनको नेचुरली कहा गया कि ये एक दुनियावी आदमी और ये सब। हाँ, yeah, I'm done. I want to thank you so much. ये मतलब कुछ ऐसा लगता था कि सिलेबस से आओ, कुछ क्रिटिकली, इंतहाई ज़्यादा क्रिटिकली डिस्कशन। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम मतलब वो जो रिवायत है या ट्रेडिशनल लेक्चर होगा ये नहीं होगा, ये हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन आप लोगों की जो है उसको टेस्टिफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी बातें लाजिम आएंगे which that could challenge your integrity या religious integrity जो है उसको challenge करता है। लेकिन again thank you very much, you still keep on inspiring us. Any question do you have? सर उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली जो है वो सब कंटेम्परेरी सिचुएशन जो है कराची यूनिवर्सिटी में उन्होंने इसको पिक्चराइज किया है। आई वुड से कि ये एग्जैक्टली सिचुएशन अभी चल रही है और यही है। जैसे नैरेटिव जो आपने बताया बयानिया जो होता है वो एक स्पेसिफिक शनाख्त को टारगेट करता है, एक या एक से ज़्यादा। और अगर हम थ्योरीज को देखें आइडेंटिटी के ऊपर तो वो ये साबित करते हैं, एरिक्सन है, वाइडी थ्योरी है कि शनाख्त जो होती है वो तब्दील हो जाती है, पैदा हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या प्रोमिनेंट हो जाती है हालात और वाक़यात के मुताबिक। और मेरा ये मानना है कि शनाख्त आपकी शोहरत के लिए ज़रूरी होती है या आपकी पहचान के लिए। तो जो शनाख्त परस्ती है एक नैरेटिव के खिलाफ खड़े होने के लिए, क्या उसे ख़त्म करना ज़रूरी नहीं है?